Hi, hello, vanakkam, and welcome back to my channel excelwiththiru. And subscribe my channel, hit the like button, and click the bell button to get notification of the upcoming videos. And Neet is, to be honest, Neet is super easy. நம்ம புரிஞ்சிட்டு படிச்சுட்டு அதை நம்ம அப்ளை பண்ணால் இட் இஸ் சூப்பர் ஈஸி. ஸோ ஸ்டடி வித் மீ, எக்ஸல் வித் மீ, and with further no delay, will start with the mechanism of breathing. Yeah. Next, what we are going to learn is my favorite interesting part. It's a very interesting part. Let's start. Mechanism of breathing. Breathing involves two steps. Inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which alveolar air is released out. Atmospheric air breathed in, drawn in, and expiration is that alveolar air வந்து வெளியில விடுறது. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmospheric air. The movement எப்படி இந்த mechanism நடக்குதுன்னா, the movement in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. We are using a pressure gradient. We are using a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. அப்பதான் நமக்கு exchange of gases நடக்கும். That's because of the pressure gradient. We are creating a pressure gradient. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, and there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Simultaneously, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. You have to understand here is that always remember, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you have to remember this. See, high pressure to low pressure தான் air flow இருக்கும் from high pressure to low pressure. அப்போ அட்மாஸ்பியரில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கணும். நம்மளோட லங்ஸில் லோ ப்ரெஷர் இருந்தால் தான் இந்த ஆக்சிஜன் உள்ளே வர முடியும். அதுக்காக நம்ம லங்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுது, லெட்ஸ் see. அப்புறம் வந்து I'll tell when it needed. Let's read this sentence again. Inspiration occurs if the pressure within the lungs குள்ள இருக்க pressure என்ன சொல்றோம், intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure விட intrapulmonary pressure கம்மியா இருக்கணும். Therefore, is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Negative pressure எங்க லங்ஸ்ல இருக்கு with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. இப்போ expiration நடக்கணும். இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்கணும்னா வந்து atmospheric pressure வந்து ஹையா இருக்கணும். லங்ஸ்ல வந்து லங்ஸ்ல intrapulmonary pressure வந்து கம்மியா இருக்கணும். அப்பதான் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர், அப்பதான் ஆக்சிஜன் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து லங்ஸ்க்கு வரும். அதே எக்ஸ்பிரேஷன்ல வந்து அட்மாஸ்பியர் லங்ஸ்ல வந்து intrapulmonary pressure வந்து அதிகமா இருக்கும், அட்மாஸ்பியர்ல கம்மியா இருக்கும். ஸோ அப்போதான் லங்ல இருக்க ஏர் வந்து வெளியில போகும் from a high pressure to low pressure. So carbon dioxide can be released out from a high pressure to low pressure using this gradient. So this is expiration. Let's come back. Diaphragm and a specialized set of muscles
extra இதெல்லாம் these all are helping in mechanism of breathing. இங்க intrapulmonary pressure first வந்து pressure gradient. next வந்து இங்க பாருங்க the diaphragm, a specialized set of muscles, external, internal, intercostal, between the ribs help in the generation of such gradient. இதெல்லாம் தான் அந்த gradient உருவாக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. நம்ம pressure gradient இப்ப நம்ம சொன்னல லங்ஸ்ல வந்து pressure அதிகமா இருந்தா தான் வெளியில உள்ள இருந்து வெளியில போக முடியும். breathe, we can exhale பண்ணும்போது உள்ள pressure அதிகமா இருக்கணும், வெளில pressure கம்மியா இருக்கணும். அதே மாதிரி inhale பண்ணும்போது உள்ள pressure கம்மியா இருக்கணும், வெளில pressure அதிகமா இருக்கணும். அப்போ higher pressure to lower pressure. அதே மாதிரி அதான் expiration வந்து higher pressure to lower pressure mechanism யூஸ் பண்ணா உள்ள இருந்து லங்ஸ்ல ஹை பிரஷர் இருக்கணும், அட்மாஸ்பியர்ல லோ பிரஷர் இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி வருது? டயப்ரம் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் செட் ஆஃப் மசில்ஸ் எதுல எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் பிட்வீன் த ரிப்ஸ் இவங்களாம் தான் ஹெல்ப் பண்றாங்க இந்த சச் கிரேடியன்ட் உருவாக்குறதுக்காக. அண்ட் inspiration is initiated by a contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the atrioposterior axis. இப்போ here I'll teach you from the diagram. My teacher எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததா I'll teach you. I'll show you a diagram. I'll show you my book. Wait, I'll show you. See, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. First mark it. First வந்து diaphragm contracts. இந்த mechanism ஞாபகம் வச்சு then we'll go back to the text and read. அப்ப நமக்கு நல்லா புரியும். First diaphragm contracts. இது வந்து inspiration. ஓகேவா? diaphragm contracts ஆகுது. அப்புறமா என்ன ஆகும்? external intercostal muscles. external intercostal muscles. You can write it in your book itself. External intercostal muscles contract. External intercostal muscles contract. அடுத்தது வந்து இன்னொன்னு சொல்லலாம். This is my book my precious ma'am gave me, my favorite bio teacher. Yes, நம்ம போலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு டைம் தரேன். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களோட புக்கில் எழுதிக்கோங்க. It will be very much useful for you. இந்த டயக்ராம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் படித்தாலே you will get to know இந்த ரெண்டு paragraph mechanism of breathing, you will know everything in it. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் a trick I'm teaching you. ஸ்டார் ட்ரிக் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. first one diaphragm. இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன். ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் படிப்போம். breathing in, inhaling. first one diaphragm contracts. diaphragm வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே, கான்ட்ராக்ட் ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, அதுவும் டயஃப்ரம்ல தான் இருக்கும். டயஃப்ரம் ஹெல்ப் பண்ணும், அங்கே இருக்கும் இதெல்லாம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட். நெக்ஸ்ட் 2 ribs and sternum rise. when you breathe in பண்ணும்போது செஸ்ட் நீங்கள் breathe in பண்ணுங்க. செஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும், மூவ் ஃப்ரண்ட். அப்போனா ribs and sternum rise. செகண்ட். தேர்ட் பாருங்க, வால்யூம் ஆஃப் த thorax increase. இதான thorax, இது வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். லங்கோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். breathe in பண்ணும்போது நம்ம செஸ்ட் வந்து மூவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட்ல. அப்போ வால்யூம், லங்கோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த thorax இன்க்ரீஸ். அப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் பல்முனரி வால்யூம். பல்முனரி வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. உள்ள இருக்க பல்முனரி வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது.
இதுல கான்ட்ராஸ்டா decrease in intrapulmonary pressure. Now I'll tell you என்னன்னா I'll tell you ஒரு விஷயம் என்னன்னா whenever pressure is inversely proportional to volume, pressure increase ஆச்சுன்னா volume decrease ஆகும், pressure decrease ஆச்சுன்னா volume increase ஆகும். அது வந்துமே டைரக்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும், ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது இங்கே வந்து நம்ம ப்ரீத் இன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் உள்ளே இருக்க வால்யூம் வந்து தொராசிக் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போது பல்முனரி வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் இன் பல்முனரி ப்ரெஷர் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ என்ன ஆகும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ப்ரெஷர் கம்மியாயிடும். அதுதான் டிக்ரீஸ் இன் பல்முனரி ப்ரெஷர். ஓகேவா, இதுதான் ஃபிஃப்த் ஒன். அண்ட் அப்புறமா வந்து சிக்ஸ்த் ஒன் தான் வந்து இந்த பல்முனரி ப்ரெஷர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணுறோம். நம்மளோட லங்ஸில் இருக்க ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணி அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்லேருந்து நம்ம லங்ஸில் இருக்க ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணுறோம். அப்போ தான் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து நம்ம உடம்புக்கு நம்ம லங்ஸ்குள்ளே காற்று ஏர் வரும், இன்ஹலேஷன் நடக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்ல ஃப்ரம் ஹை அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் தான் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். அப்போது நம்ம இப்போ ப்ரீத் இன் உள்ள காற்று வர்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், உள்ளே இருக்க ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணணும். கம்மி பண்ணாதான் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் உள்ளே வரும். அது கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உள்ள இன்ட்ரா பல்மரி ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம உள்ளே இருக்க வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்ம ப்ரீத் இன் பண்ணும் போது நம்ம செஸ்ட் ரைஸ் ஆகுது, வால்யூம் ஆஃப் த தொராக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வால்யூம் ஆஃப் த பல்மனரி வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதனால் டிக்ரீஸ் இன் பல்மனரி ப்ரெஷர். அப்போ பல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அந்த பல்மனரி ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுனால ஃபோர்ஸஸ் த ஏர் என்ட்ரிங், ஏர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணும் உள்ள எடுக்க. ஏர் என்டர்ஸ் lungs, air entering the lungs. நான் ஃபர்ஸ்ட் இது திருப்பி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நான் திருப்பி சொல்லித்தரேன். ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும், டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் ஆகும், எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் 2 ribs and sternum rise. Ribs or sternum rise when we breathe in, ribs and sternum rise ஆகும். Third, volume of the thorax increases. Volume of the thorax வந்து increase ஆகும். An increase in the pulmonary volume. அடுத்த fourth, increase in the pulmonary volume. Fifth, decrease in intrapulmonary pressure. Decrease intrapulmonary pressure decrease ஆகும். Sixth வந்து air enters the lungs. Forcefully air enters. It's an active process. Take a screenshot of inspiration. I studied in a CBSE school. நான் CBSE ஸ்கூலில் படித்தேன். அதனால உங்களுக்கு நான் இன்னும் நிறையா எனக்கு தெரியும், நல்லாவே தெரியும். I am very much thorough with all of these. ஏன்னா நான் CBSE போர்ட்ஸ் இருந்தனால அதனால. Let's see inspiration. இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்துட்டோம். எக்ஸ்பிரேஷன் பார்க்கலாம். எக்ஸேலிங்கோட மெக்கானிசம் இங்கே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அந்த கீழே வர்றதுனா கான்ட்ராக்ட், மேலே போகிறதுன்னா ஆர்ச்சிங் சொல்லுவோம். ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறோம், ஃப்ரெனிக் மசில்ஸ். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஐல் டீச் யூ. ஃப்ரெனிக் மசில்ஸும் சொல்லுவோம். நம்ம டயஃப்ரமோட மசில்ஸை ஃப்ரெனிக் மசில்ஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். டயஃப்ரமில் இருக்க மசில்ஸை ஃப்ரெனிக் மசில்ஸும் சொல்லுவோம். இது எக்ஸ்ட்ரா, இது புக்கில் இல்லை, பட் ஸ்டில் ஐ எம் கிவிங் யூ. இது ஃப்ரெனிக் மசில்ஸ். இங்கே ஃப்ரெனிக் மசில்ஸ் தான் டயஃப்ரம் மசில்ஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஹியர் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் கற்றுக்க போகிறோம். இப்போது டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸஸ் அண்ட் ஆர்ச்சஸ் அப்வர்ட். டயஃப்ரம்னால ரிலாக்ஸ் ஆகி ஆர்ச்சஸ் அப்வர்ட். diaphragm relax ஆகி arches upward, it arches upward. See, diaphragm relax ஆகும். And relaxation of external intercostal muscles. Relaxation
எல்லாமே இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகும். எக்ஸைல் பண்ணும்போது டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், அப்புறம் வந்து ஆர்ச்சஸ் அப்வர்ட். அப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். இதான் 1. 2 ribs and sternum return to the original position. ஃபஸ்ட்டு இங்கே இன்ஹேலிங்கில் என்ன ஆகுது, ரைஸ் ஆகுது. எக்ஸைலிங் அப்போ பேக் டு நம்ம எக்ஸைல் பண்ணி பாருங்க. எக்ஸைல் பண்ணும்போது பேக் டு பொசிஷன் போதா, அதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ரிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டர்னம் ரிட்டர்ன் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன். தேர்ட் ஒன் வால்யூம் ஆஃப் தொராக்ஸ் டிக்ரீஸ்டு. வால்யூம் ஆஃப் தொராக்ஸ் இப்போ வந்து என்ன ஆகும், எக்ஸைல் பண்ணும்போது பேக் டு நார்மல், அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆகுது பாருங்க, நம்மள செஸ்ட் அப்படியே உள்ளே போதா, அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த தொராக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஃபோர்த் ஒன் வந்து பாருங்க, பல்மனரி வால்யூம் டிக்ரீசஸ். அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த தொராக்ஸ் ஆல்சோ டிக்ரீஸ். வால்யூம் அப்போ இப்போ ரிப்ஸும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துச்சு. எக்ஸைல் பண்ணும்போது நம்மளோட செஸ்ட் உள்ளே போதில்ல, அப்போது இதுவும் வால்யூம் ஆஃப் த தொராக்ஸும் கம்மியாயிடுச்சு. டிக்ரீஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் தொராக்ஸ். பல்மனரி வால்யூமும் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இதில் தொராக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் பல்மனரி வால்யூம், லங்கோட வால்யூமும் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டிக்ரீஸ் ஆனோடனே தொராக்ஸ் அதான் செஸ்டா தொராக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உள்ளே இருக்க லங்கோட வால்யூமும் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. லங்கோட வால்யூமும் டிக்ரீஸ் ஆச்சு. வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர், வால்யூம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர். அப்போ வந்து வால்யூம் கம்மியாக இருக்குன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்ல. அப்போ இப்போ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் இன் இன்ட்ராபல்மனரி ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ இன்ட்ராபல்மனரி ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனே உள்ள ப்ரெஷர், லங்குள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது, ஏரில் வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், அப்படி ஈஸியாக வெளியில் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஏர் ட்ராவல் ஆகும். அப்போது உள்ளே நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது, வால்யூம் கம்மியாயிடுச்சு. அப்போ உள்ளே வந்து இன்ட்ராபல்மனரி ப்ரெஷர் அதிகமானோடனே ஃப்ரம் லங்ஸ் டு ஏர் வந்து அப்படியே ஏர் வந்து ஈஸியாக வெளியில் போயிடும். அப்போ ஏர் எக்ஸ்பெல் ஃப்ரம் த லங்ஸ் ஈஸியாக எக்ஸ்பெல் ஆகிடும். எப்படி நான் திருப்பி சொல்கிறேன், வால்யூம் ஆஃப் த தொராக்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம எக்ஸைல் பண்ணும்போது பேக் டு நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்து இது ரெண்டும் போயிடுது. ரிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டர்னம். இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம செஸ்ட்டு மூவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட்டில், எக்ஸைல் பண்ணும்போது உள்ளே போகுது. இங்கே வந்து தொராக்ஸோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எக்ஸைல் பண்ணும்போது உள்ளே போகுதுல, அப்போ வால்யூம் ஆஃப் தொராக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. பல்மனரி வால்யூமும் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த பல்மனரி ப்ரெஷர், அதோட வால்யூம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர், அதனால வந்து இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால ஈஸியாக அப்போ நம்ம உள்ள லங்ஸ்குள்ளே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கம்பேர் பண்ணால். அப்போது என்ன ஆகுது, இங்கேருந்து ஈஸியாக ஏர் வந்து வெளியில் போயிடுது. ஸோ ஏர் எக்ஸ்பெல் ஃப்ரம் லங்ஸ். இதை ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, or I'll zoom it for you. இது வந்து passive process, அது active process. நான் அது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் zoomed காமிக்கிறேன். wait a second. screenshot எடுத்துக்கோங்க. Now let's go back to the mechanism. இது ஃபர்ஸ்ட்ல நான் ரீட் பண்றேன். Breathing involves two stages, inspiration and during which atmospheric air is drawn in inland, and expiration by which alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration occurs only if the pressure in the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. It is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressures. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. இது வரைக்கும் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Diaphragm and specialized set of muscles, external intercostal between the ribs help in the generation of such gradient. இவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க
எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ், இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ், அப்புறம் டயஃப்ரம் இவங்களாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு. அப்போ தான் ஏர் உள்ளே வந்து இன்ஹேல் பண்ண முடியும், எக்ஸேல் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயஃப்ரம். இன்ஸ்பிரேஷனில் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயஃப்ரம் விச் இன்க்ரீசஸ் டயஃப்ரம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும், விச் இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் thoracic chamber in the anterior posterior axis. Anterior and posterior axis. Okay, the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs. நம்ம அந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி contraction of diaphragm, external intercostal muscles contract ஆனாதான் வந்து ribs வந்து ரைஸ் ஆகுது, and ribs rise. Ribs and the sternum causes the increase in the volume of the thoracic chamber. Ribsum sternum rise ஆகிறதுனால தான் increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. Dorsoventral axis னா dorsal ventral நம்ம பாடியில் அந்த ஆக்சஸில் வந்து விரியுது அப்படி சொல்கிறாங்க. The overall increase in the thoracic volume causes an similar increase in the pulmonary volume. Overall increase in the thoracic volume similarly increase the pulmonary volume. Overall thoracic volume increase ஆனா உள்ள இருக்க lung pulmonary volume increase ஆகுது. Increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. புரியுதா? அப்போ thoracic volume increase ஆகிறதுனால similarly increase in the pulmonary volume increase ஆகுது. அப்போ increase in அந்த pulmonary volume increase ஆகிறதுனால intrapulmonary pressure decrease ஆகுது, is less than the atmospheric pressure. intrapulmonary pressure அதிகமாக இருக்குது, atmospheric pressure which forces the air into from the outside to move into the lungs. அதனால தான் ஏர் வந்து அவுட்சைட்லேருந்து லங்ஸ்க்கு வருது. the air is now therefore it's inspiration. இந்த டயக்ராம் பாருங்க. அப்புறமா வந்து relaxation of diaphragm and intercostal muscles returns to the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume. Relaxation of diaphragm relax ஆகுது, external intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to the normal position. Sternum அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்தது, reduces the thoracic volume decrease ஆகுது, நார்மலுக்கு வந்துடுது. by then the pulmonary volume decrease ஆயிடுது, அதோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது, நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்து. this leads to increase in the intrapulmonary pressure. வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆனோடனே pulmonary pressure inversely proportional volume, அதனால pressure increase ஆயிடுச்சு. it's slightly above than the atmospheric pressure which causes the expulsion of the air from the lungs. எக்ஸ்பிரேஷன். அப்போது உள்ள இன்ட்ராபல்மரி ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே வெளியில் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரோட கொஞ்சம் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும், ஈஸியாக வந்து ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷருக்கு வந்து ஏர் வெளியில் போயிடுது, எக்ஸ்பெல் ஆகிடுது. தட்ஸ் எக்ஸ்பிரேஷன். இந்த டயக்ராம் பாருங்க. ஸோ we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. நம்ம அப்டமனில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மசில்ஸால் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்ட்ரென்த்தையும் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க முடியும், ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்டமன் மசில்ஸால். ஆன் அன் ஆவரேஜ் a human breathes 12 to 6 times a minute. நீங்கள் கூட ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம எத்தனை வாட்டி மீட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 60 seconds கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி அரௌண்ட் 12 to 16 times a minute தான் இருக்கும். The volume of air is involved in the breathing movement can be estimated by using a spirometer, which helps in the clinical assessment of pulmonary function. Actually in this corona period and all, people are using this spirometer in hospitals. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer. Spirometer is a device. அது வச்சு நம்ம வந்து கிளினிக்கலாக அசஸ் பண்ணலாம், பல்மரி ஃபங்க்ஷனை அசஸ் பண்ணலாம். And yeah, this is about
mechanism of breathing. It's super easy. And let's go to the next one. And till now it's just one chapter. Continue with my channel, excel with Thiru. நான் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்க சாப்டர்ஸை மீதி இருக்க டாபிக்ஸை நான் கவர் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாமே புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கம்மிங் சாப்டர்ஸில் நான் இது முடிப்பேன். நான் என்ன ஸ்கூலில் படித்தேன், அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும், அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். டூ பி சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் மீ இஃப் யூ ஹேவ் எனி queries, do comment me in the comment section and motivate me also. And like if you like it, like panna, click the like button and thank you. Na next video la coming in the ரெண்டு பேஜ் முடிச்சிருவேன். And நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் நீட்டுக்கு தேவையானது தனியாக நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இது என்சிஆர்டி முடிச்சுட்டு நீட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் தனி வீடியோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் எல்லாத்தையுமே. இன்னும் மச் மோர் டீட்டெயில் எதெல்லாம் இன்னும் தேவையோ அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன். அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் பாய். கம்மிங் வீடியோஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Don't forget to subscribe my channel Excel with Thiru and click the bell button for the notifications and hit the like button and it'll go directly to my heart. And yes, now coming videos I'll be updating about the counseling process also, so stay tuned to my channel. Bye.